દિલ્હીના કંઝાવાલામાં જે યુવતીને ધસડવાનો મામલો છે તેમાં નવા ખુલાસાઓ સતત થઈ રહ્યા છે। એક તરફ યુવતીના મૃતદેહનું પોસ્ટમોર્ટમ કરવામાં આવ્યું, બીજી તરફ જે પાંચે આરોપી છે તે પાંચે આરોપીના બ્લડ સેમ્પલને એફએસએલમાં મોકલવામાં આવ્યા છે। રિપોર્ટની એક તરફ રાહ જોવાઈ રહી છે તો બીજી તરફ એવા પણ ખુલાસા થયા છે કે જ્યારે આ અકસ્માત ઘટ્યો, જ્યારે યુવતીને ધસડવામાં આવી ત્યારે એ સમય એકલી ન હતી, એની સાથે સ્કૂટી પર એક અન્ય યુવતી પર હતી અને अन्य युवती पण हती, तेने थोड़ीक ईजा थईने ते त्यांथी भागी गई हती। त्यारे होटेलना ते लोको होटेलमां रोकाया हता, होटेलमां तेमणे रूम बुक करायो हतो અને એ સમયે ઝઘડો પણ થયો હતો બંને યુવતીઓ વચ્ચે। હોટેલમાંથી નીકળ્યા બાદ તેઓ જોડે એક જ સ્કૂટી પર ગયા હતા અને તે સમયે આ સમગ્ર ઘટના બની હતી। આ સાથે વધુ વિગતો મેળવીશું, સંવાદદાતા અજય યાદવ આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે। જી અજય। देखिए, निश्चित तौर पे दिल्ली का जो कंझाला केस है शुरुआत में जितना सीधा दिखाई दे रहा था अब उतना सीधा नहीं है, बल्कि इसकी पूरी कहानी उलझती हुई नजर आ रही है और दिल्ली पुलिस के द्वारा कोई सीधा स्टेटमेंट अभी फिलहाल नहीं दिया जा रहा है। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई, सिर्फ एक बात की इन्फॉर्मेशन दी गई कि पूरे मामले में जिस लड़की की मौत हुई है उसके साथ स्कूटी पे सवार एक दूसरी भी लड़की है, लेकिन वो किसी भी सूरत में जरा भी घायल नहीं हुई है और उस लड़की से दिल्ली पुलिस का पूरा संपर्क है और उससे जांच की जा रही है, पूछताछ की जा रही है और पूछताछ में वो लड़की सहयोग कर रही है। लेकिन पूछताछ में उस लड़की ने क्या कुछ बताया है इसके बारे में दिल्ली पुलिस की तरफ से अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। जबकि दूसरी तरफ जिस होटल में, यानी घटना वाली रात को जिस होटल में ये दोनों लड़कियां अपना रूम बुक कराई थी खास करके अपने नाम से, वहां से कुछ इन्फॉर्मेशन पहले से आई है जिसमें यह कहा जा रहा है कि ये लड़कियां कोई पहली बार इस होटल में नहीं आई थी, बल्कि इसके पहले भी अपने ही नाम से कई बार आ चुकी है। लेकिन उस दिन जब ये आई थी तो इनके साथ कुछ दूसरे लड़के भी थे और साथ ही साथ इन दोनों लड़कियों के बीच झगड़ा न सिर्फ होटल के भीतर हुआ था, बल्कि जब झगड़ा करने के बाद होटल के कर्मचारियों ने उनको बाहर निकाला तो बाहर भी उनका झगड़ा हुआ था और उसी के बाद ये पूरा एक्सीडेंट हुआ। और इस पूरी स्टोरी में एक ये भी बात नहीं पता चली है कि जिस कार से इस लड़की का एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसकी मौत हुई है, क्या वो लड़के इन लड़कियों के पहचान वाले थे या वो पूरा मामला ही अलग है। ये तमाम सारी ऐसी चीज़ें हैं या तमाम सारे ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर के अभी भी बहुत सारा उत्तर बाकी है। लेकिन इस मामले में एक सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि लड़की की जो मेडिकल टेस्ट कराया गया था उसमें किसी भी तरह की रेप की अभी पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि रिपोर्ट अभी उजागर नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर यही आ रही है कि जिस लड़की की मौत हुई है उसका रेप अभी नहीं हुआ है। तो और लेकिन बाकी जो दूसरी लड़की है वो कुछ पूरी स्टोरी को क्या कुछ कर रही है, ये तमाम सारी चीज़ें हैं। लेकिन पूरे सीन को रिक्रिएट करने की कोशिश दिल्ली पुलिस के द्वारा की जा रही है। तमाम सारी सीसीटीवी फुटेज जो है उसको अपने अंडर में लेने की कोशिश कर रही है। उसी में कुछ सीसीटीवी फुटेज इसमें ऐसी भी आ रही है कि जब वो दोनों लड़कियां एक साथ गुजर रही हैं तो वो कार जिससे एक्सीडेंट हुआ तो वो कार भी गुजरी थी। तो कई सारे ऐसे एंगल हैं जिसकी जांच पड़ताल बाकी है। लेकिन फिलहाल पुलिस की तरफ से सिर्फ आज एक इन्फॉर्मेशन दी गई कि जो उस लड़की की मौत हुई है इस पूरे हादसे में उसके साथ एक दूसरी भी लड़की है जो दिल्ली पुलिस के कस्टडी में है, उससे पूछताछ की जा रही है। जी धन्यवाद अजय जानकारी के लिए। तो एक तरफ जो बीजी युवती है ते शू कहेशे तेना पर सौ कोईनी नजर है, साथे ते पांच आरोपीओ के जेने आ समग्र घटना ने अंजाम आप्यो, युवती ने मौत ने घाट उतारी तेने ओळखती हती के तेना जानकारी ते ओळखती हती के केम ते अंगे पण हाल तपास हाथ धरवामां आवशे। साथे रिपोर्टमां शुं आवी रह्युं छे तेनी पण राह रहेशे। आ साथे तबीब जे लोकोने नवो जीव आपे छे, दर्दीओने नवो जीव आपे छे, तबीब જ્યારે દર્દીને નવો જીવ આપે છે ત્યારે તેમને ભગવાન સમાન માનવામાં આવે છે। પરંતુ પાલનપુરના એક તબીબે એવું કર્યું, એવી બેદરકારીથી ગાડી હાંકી કે એનાથી એક વ્યક્તિનો જીવ ગયો છે, એક નાની બાળકી કચડાઈ ગઈ છે। શું વધુ માહિતી છે જાણીશું સંવાદદાતા ધવલ જોશી પાસેથી। જી ધવલ। કશિશ, ચોક્કસથી વાત કરવામાં આવે તો બનાસકાંઠા જિલ્લાના મુખ્ય મથક પાલનપુરની આ ઘટના છે। ગઈકાલે બપોરના સમયે એક 4 વર્ષની બાળકી હતી અને તે બાળકી પોતાના પિતા સાથે એરોમા સર્કલ નજીક હાઈવેની સાઈડ પર ઊભી હતી ને તે સમયે જ તે વિસ્તારમાંથી પૂરપાટ ઝડપે ગફલતભરી રીતે ડ્રાઇવિંગ કરીને આવી રહેલા ડૉક્ટર મિલન મોદી નામના જે તબીબ છે આ તબીબે આ બાળકીને અડફેટે લીધી હતી ને બાળકી પટકાયા બાદ તેની ઉપરથી જે કાર છે તે ફેરવી દીધી હતી, જેને લઈને બાળકીનું કારની નીચે કચડાવાને કારણે મોત નીપજ્યું હતું। જોકે સમગ્ર મામલાને લઈને મૃતક બાળકીનો જે પિતા છે તેને પાલનપુરની પશ્ચિમ પોલીસ મથકે પહોંચીને તબીબ મિલન મોદી સામે ફરિયાદ નોંધાવી છે, જેને લઈને પોલીસે ડૉક્ટર મિલન મોદી સામે ગુનો નોંધી અત્યારે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે। પોલીસ છે તે આ વિસ્તારના અત્યારે સીસીટીવીઓ છે તે ખંગોળી રહી છે, ત્યારે પોલીસ દ્વારા સઘન તપાસ કરી અને આ જે શ્રમજીવી પરિવાર છે, જે એક મધ્યમ જે એકદમ શ્રમજીવી પરિવારની બાળકીનું મોત નીપજ્યું છે તે પરિવારને ન્યાય મળે તેવી અત્યારે તો શહેરીજનો છે તે માંગ કરતા જોવા મળી રહ્યા છે। કશિશ।
આભાર ધવલ સમગ્ર વિગતો બદલ. તો એકદમ શ્રમજીવી પરિવારમાંથી આવતી બાળકી કે જેણે ડૉક્ટરની બેદરકારીના કારણે પોતાનો જીવ ગુમાવવો પડ્યો તેને ન્યાય મળે તેની સ્થાનિકો માંગ કરી રહ્યા છે. તો બીજી તરફ 19મી ડિસેમ્બરના રોજ સુરત ખાતે તાપી નદીના કિનારે એક નાનકડું બાળક તજીએ દેવાયેલી હાલતમાં મળી આવ્યું હતું. તેની સારવાર પણ ચાલી રહી હતી. ત્યારે 14 દિવસ બાદ આખરે પોલીસ તપાસ જે પૂરજોશમાં ચાલી હતી, પોલીસે તપાસનો ધમધમાટ કર્યો હતો અને ત્યારબાદ આખરે 14 દિવસ બાદ તેના માતા પિતા મળી આવ્યા છે. સીસીટીવી ફૂટેજમાં જે એ સમયે સામે આવ્યા હતા તેમાં જોઈ શકાતું હતું કે એક પુરુષ અને સ્ત્રી તે બાળકને તાપી નદી પાસે મૂકી રહ્યા છે અને ત્યારબાદ પૂરજોશમાં તપાસ થઈને આખરે 14 દિવસ બાદ તપાસમાં સફળતા મળી છે. શું વિગતો છે જાણીશું સંવાદદાતા આઝમ સાલે પાસેથી. જી આઝમ. કશિશ, જે ચકચારિત ઘટના હતી જેને આખા સુરત શહેરને હલાવી નાખ્યું હતું, તે જે બાળક છે તે ત્યાંથી રહેવાનો મામલો હતો. જે કેબલ સ્ટેટ બ્રિજ જે અડાજણ અને પાલેપણ ગોધોરને જોડતો બ્રિજ છે, સૂર્યપુત્રી તાપી નદીમાં બનાવવામાં આવ્યો છે, તે જે બાળક હતું તેના માતા પિતાને અડાજણ પોલીસે શોધી કાઢ્યા છે. 19મી તારીખ એટલે કે અંદાજે 14 જેટલા દિવસ હવે થઈ ગયા છે અને 14 દિવસે પૂરા થયા બાદ અડાજણ પોલીસની મહેનત હવે રંગ લાવી છે. સતત 100-150થી વધારે સીસીટીવી મોનિટર કરવામાં આવ્યા હતા. વલસાડમાં છેલ્લું લોકેશન મળ્યું હતું. આ બંને વલસાડ ગયા હતા રેલવે સ્ટેશન મારફતે અને ટ્રેન મારફતે વલસાડ ઉતરી ગયા હતા. વલસાડથી એમને બીજી ટિકિટ લીધી હતી અને ત્યારબાદ મુંબઈ ગયા હતા. મુંબઈથી પરત ફર્યા હતા અને પાલનપુર પાટિયા વિસ્તાર જે મશાલ સર્કલ છે ત્યાં બાતમી મળી હતી પોલીસને કે આ બંને દંપતી ત્યાં દેખાયું છે, જેના કારણે પોલીસ ત્યાં પહોંચી હતી. હાલ જે બાળક છે તે સારી એવી તંદુરસ્ત પરિસ્થિતિમાં છે અને આ માતા પિતા જે છે તેમને અડાજણ પોલીસ સ્ટેશન લાવીને હાલ એમની પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે. સૂત્રોનું માનીને ચાલે તો આ હરકત કરવા પાછળ માત્ર ને માત્ર પોતાની આર્થિક પરિસ્થિતિ નબળી હોવાના કારણોસર બાળકને ત્યાજી દીધું હોવાની વાત સામે આવી રહી છે. પરંતુ હાલ અડાજણ પોલીસ સમગ્ર મામલે તપાસ કરી રહી છે. માતા પિતાને જે છે કાઉન્સેલિંગ કરવામાં આવી રહ્યા છે, કારણ કે સૌથી વધારે અત્યારે જો બાળકને કોઈ હૂંફની જરૂરત હોય તો આ માતા પિતાની છે, જેથી પોલીસ એમના સાથે કાઉન્સેલિંગનો વ્યવહાર કરી રહી છે. જી આભાર આઝમ સમગ્ર વિગતો બદલ. તો જે બાળક તેજી દેવાયેલું હતું તેને સૌથી વધારે હૂંફની જરૂર હોય છે તેના માતા પિતાની, તેમનું કાઉન્સેલિંગ હાલ કરવામાં આવી રહ્યું છે. તો આ સાથે જ સુરત ખાતે જૈન સમાજ મેદાને આવ્યું, કારણ સમેત શિખરને જે પર્યટક સ્થળ તરીકે ઘોષિત કરવાની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી, ત્યારે સમેત શિખરને પર્યટક સ્થળ ન બનાવવા માટે હાલ જૈન સમાજ મેદાને આવીને વિરોધ કરી રહ્યું છે. ગુજરાતના અનેક શહેરોમાં જૈન સમાજ દ્વારા રેલીનું આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે. સુરતમાં પણ આજે રેલીનું આયોજન સવારથી કરવામાં આવ્યું. તો આ સાથે જ બીજી એવી ઘટના બની કે આ જે આખો મુદ્દો છે સમેત શિખરને પર્યટક સ્થળ જાહેર કરવાના કારણે એક જૈન મુનિ જયપુરમાં તેમણે તેમના પ્રાણ ત્યાગી દીધા છે. શું છે સમગ્ર મામલો જાણીશું સંવાદદાતા મનીષ પરમાર પાસેથી. જી મનીષ. બિલકુલ વાત કરીએ તો જૈન સમાજ દ્વારા કેટલાક દિવસથી વિરોધ કરવામાં આવી રહ્યો છે, ત્યારે આજે મોટી સંખ્યામાં કહેવાય કે સુરતના પાર્લે પોઈન્ટથી કલેક્ટર ઓફિસે આવેદનપત્ર આપીને જૈન સમાજે વિરોધ કર્યો હતો. વિરોધ કરવાનું કારણ એવું હતું કે જે જૈન સમાજના જે મંદિરો છે પાલીતાણામાં છે, તો કેટલાક પાલીતાણામાં લુખ્ખા તત્વોએ ત્યાં આતંક મચાવ્યો હતો અને જૈન સમાજના જે મંદિરોમાં તોડફોડ કરી હતી. સાથે જ વાત કરીએ તો ત્યાં આગળ કહેવાય કે જૈન સમાજનું જે પર્વત આવેલું ડુંગર આવેલું છે તેમાં ખનન થતાં જાતે જે પર્વતોને જે નુકસાની પહોંચતી હોય છે તેનો વિરોધ કરાઈ રહ્યો છે. તો બીજી બાજુ વાત કરીએ ઝારખંડમાં જે જૈન સમાજનું મંદિર આવેલું છે, પવિત્ર તીર્થ આવેલું છે, ત્યાં આગળ ઝારખંડ સરકારે કહેવાય કે ઇકો ટુરિઝમ પ્લેસ જાહેર કર્યું છે, જેથી કરીને જે જૈન સમાજના લોકો સિવાય અન્ય લોકો જે છે તે આવતા હોય છે. આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે કે તે લોકો છે તે બૂટ ચંપલ પહેરીને પવિત્ર સ્થાન પર આવે છે, સાથે સાથે ત્યાં માંસ મદિરાનું સેવન કરે છે. એટલે કહેવાય કે જૈન સમાજની આસ્થા છે તેની સાથે કહેવાય કે ઠેસ પહોંચી છે આ આસ્થાને, તેને લઈને આજે જૈન સમાજના જે લોકો હતા સુરત શહેરના પાર્લે પોઈન્ટથી મોટી સંખ્યામાં 1 લાખ જેટલા લોકો છે તે ભેગા થયા હતા અને વિરોધ દર્શાવવામાં આવ્યો હતો અને સરકાર પાસે માંગણી કરવામાં આવી હતી કે જૈન સમાજના મંદિર છે તેને સુરક્ષા પૂરતી પહોંચાડવામાં આવે. સાથે સાથે જે ઝારખંડમાં જે મંદિર આવ્યું છે તેમાં જે ઇકો ટુરિઝમ પ્લેસ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે તેને ફરીથી જૈન સમાજ પર અધિકાર આપવામાં આવે. જૈન સમાજ સિવાય અન્ય કોઈ પણ વ્યક્તિ તેમાં પ્રવેશી નહીં શકે. એટલે કહેવાય કે જૈન સમાજનું જે પવિત્ર ધામ છે તેમાં પવિત્રતા જળવાઈ રહે તેવા આ તેવી વિવિધ માંગણીઓને લઈને સુરત શહેરમાં આજે મોટી સંખ્યામાં જૈન સમાજ દ્વારા એક રેલીનું આયોજન કરી અને કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપ્યું હતું. જી આભાર મનીષ સમગ્ર વિગતો બદલ. તો જૈન સમાજ દ્વારા વિરોધ કરવામાં આવી રહ્યો છે સમેત શિખરનો મામલો તો છે, સાથે સાથે પાલીતાણામાં અસામાજિક તત્વો દ્વારા જે તોડફોડ કરવામાં આવી હતી, પાલીતાણામાં અસામાજિક તત્વોનો સતત આતંક વધતો જોવા મળ્યો, જેના કારણે જૈન સમાજ
સુરક્ષાની માંગ કરી રહ્યું છે. પાલિતાણા ખાતે ચુસ્ત બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવામાં આવે તેવી માંગ કરવામાં આવી હતી, જેના ભાગરૂપે હાલ પાલિતાણા ખાતે નવી પોલીસ ચોકી ઊભી કરવામાં આવી છે. પોલીસના અનેક ઇન્સ્પેક્ટર, સિનિયર અને જે જુનિયર ઇન્સ્પેક્ટરો છે તેમને ખડકી દેવામાં આવ્યા છે પોલીસ ચોકી ખાતે. શું છે સમગ્ર મામલો જાણીશું સંવાદદાતા મયુર દવે પાસેથી. જી મયુર. જી કશી ચોક્કસથી જો વાત કરવામાં આવે તો છેલ્લા કેટલાક દિવસથી જે રીતે સમગ્ર ભાવનગર સહિતના સમગ્ર દેશમાં જે રીતે જૈન સમાજ દ્વારા એક રોષ જોવા મળી રહ્યો છે, તેના રોષના ભાગરૂપે કહી શકાય કે જે રીતે શેત્રુંજય પર્વત, જે ગિરિરાજ પર્વત આવેલો છે, ત્યાં આવારા તત્વો, અસામાજિક તત્વો દ્વારા જે તોડફોડના બનાવો બન્યા હતા, તેને લઈને ભાવનગર પોલીસ છે તે એક્શનમાં આવી છે. કહી શકાય કે જે રીતે શેત્રુંજય પર્વત છે ત્યાં એક તાત્કાલિક અસરથી એક શેત્રુંજય ડુંગર પોલીસ ચોકી નામની એક પોલીસ ચોકી બનાવવામાં આવી છે. આ પોલીસ ચોકી ઉપર એક પીએસઆઈ, 2 એએસઆઈ તેમજ 15 જેટલા હેડ કોન્સ્ટેબલ સહિત 5 મહિલા પોલીસ સહિત કુલ 34 જેટલા પોલીસનો સ્ટાફ છે તે ખડકી દેવામાં આવ્યો છે. પોલીસ ચોકીનું જે નિર્માણ કરવામાં આવ્યું છે તે રાઉન્ડ ધ ક્લોકથી આજથી પોલીસ ચોકીની શરૂઆત પણ થઈ ચૂકી છે અને કહી શકાય કે આ પોલીસ ચોકી સીધી ડીવાયએસપીની કક્ષાના જે અધિકારીઓ છે તેની દેખરેખ ઉપર જે આ પોલીસ ચોકી છે તેની દેખરેખ રાખવામાં આવશે. કશી આભાર મયુર સમગ્ર વિગતો બદલ. તો પાલિતાણા ખાતે સંપૂર્ણ સુરક્ષા બની રહે તે માટે પૂરતા પ્રયાસ પોલીસ કર્મીઓ દ્વારા પણ કરવામાં આવી રહ્યા છે. તો આ સાથે જ હાઈકોર્ટે વધુ એકવાર સરકાર પાસે ખુલાસો માંગ્યો છે. મામલો છે ચાઇનીઝ દોરીનો. ઉત્તરાયણ હવે જેમ જેમ નજીક આવી રહી છે તેમ તેમ લોકો ધાબે જઈને તેમના ફ્રી ટાઈમમાં પતંગ ચગાવી રહ્યા છે, પરંતુ ઉપયોગ ચાઇનીઝ દોરીનો કરી રહ્યા છે. ચાઇનીઝ દોરી પર પ્રતિબંધ છે, કાયદો પણ છે, તેમ છતાં ચાઇનીઝ દોરી વેચાય પણ છે અને લોકો તેને ખરીદે પણ છે. ત્યારે હાઈકોર્ટે સરકાર પાસે જવાબ માંગ્યો છે. હાઈકોર્ટે સરકારને જવાબ રજૂ કરવા માટે 2 દિવસનો સમય આપ્યો છે. ચાઇનીઝ દોરીથી અનેક લોકોના છેલ્લા થોડા દિવસમાં જીવ ગયા છે, જેના કારણે હાઈકોર્ટે લાલા કરી છે. વધુ વિગતો મેળવીશું સંવાદદાતા દિવ્યા ચૌહાણ પાસેથી. જી દિવ્યા. કશિશ, ગુજરાત હાઈકોર્ટ દ્વારા ખુલાસો રાજ્ય સરકાર પાસે એટલા માટે માંગવામાં આવ્યું છે કે સરકાર દ્વારા જાહેરનામાઓ બહાર પાડવામાં આવે છે, પરંતુ તેનું અમલીકરણ હજી સુધી થતું નથી તેવી રજૂઆત ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં અરજદારે કરી હતી. અને સાથે જ આ અમલીકરણ નહીં થવાના કારણે અનેક વિસ્તારોમાં ચાઇનીઝ દોરીઓ છે તે જાહેરમાં વેચાઈ રહી છે, ચાઇનીઝ તુક્કલો પણ વેચાઈ રહી છે, જેના કારણે રસ્તા પર જતા વાહન ચાલકો હોય કે પછી અન્ય જીવો હોય, પક્ષીઓ પણ ઘાયલ થઈ રહ્યા છે. તેને અટકાવવા માટે ખૂબ જરૂરી પગલાં લેવા જોઈએ તેવો રાજ્ય સરકાર શું એક્શન પ્લાન છે તે અંતર્ગત ગુજરાત હાઈકોર્ટ પાસે ખુલાસો છે જે ગુજરાત હાઈકોર્ટે રાજ્ય સરકાર પાસે માંગ્યો છે. 2 દિવસમાં એફિડેવિટ સ્વરૂપે એક્શન પ્લાન છે તે કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવે. સાથે જ મહત્વની ટકોર પણ કરી છે કે જ્યારે ઉત્તરાયણ નજીક આવતી હોય છે ત્યારે પોલીસ પ્રશાસન દ્વારા માત્ર જાહેરનામાઓ બહાર પાડવામાં આવે છે, પરંતુ જીવના જોખમે લોકો પસાર થાય છે, તેને લઈને સરકાર કેમ ગંભીરતા નથી દાખવતી, કામગીરી શા માટે નથી કરવામાં આવતી તેવો મૌખિક ટકોર ગુજરાત હાઈકોર્ટે કરી હતી. જી આભાર દિવ્યા સમગ્ર વિગતો બદલ. તો એક તરફ સરકાર હવે હાઈકોર્ટને જવાબ રજૂ કરશે, બીજી તરફ આજે સુપ્રીમ કોર્ટમાં એક મુદ્દા પર સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવી હતી. જુલાઈ મહિનો વર્ષ 2016માં યુપીમાં એક માતા અને પુત્રી સાથે દુષ્કર્મ આચરવામાં આવ્યું હતું, જે મામલે યુપીના એ સમયના મંત્રી આઝમ ખાન દ્વારા એક વિવાદિત નિવેદન કરવામાં આવ્યું હતું અને તે મામલે જે સુનાવણી ચાલી હતી અને સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા હવે એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે કોઈ પણ મંત્રી હોય તે વાણી વિલાસ કરે, બફાટ કરે, તેના પર વધુ નિયંત્રણો નહીં મૂકી શકાય. વધુ વિગતો મેળવીશું સહયોગી ધવલ માકડિયા પાસેથી. જી ધવલ. જી કશિશ, જણાવી દઉં કે તત્કાલીન ઉત્તર પ્રદેશ સરકારના મંત્રી આઝમ ખાનના વિવેદિત નિવેદન પર ફરી આજે સુપ્રીમ કોર્ટમાં એક સુનાવણી થઈ હતી અને આ સુનાવણીની અંદર સ્ટેટમેન્ટ આવ્યું છે કે સુપ્રીમ કોર્ટની જે આધિકારિક બેન્ચે છે એને એવું કીધું છે કે મંત્રીના નિવેદનો પર રોક ન લગાવી શકાય, કારણ કે એમની વાણી સ્વતંત્રતાનો અધિકાર છે. આ વાણી સ્વતંત્રતાના અધિકારને કારણે ઇન્ફ્લુઅન્સ ફેલાતું હોય કે પછી એ સરકારનું નિવેદન ન પણ ગણાય તો પણ એને બોલવાની છૂટ આપવી પડે. કારણ કે મહત્વની વાત એટલા માટે હતી કારણ કે 2016 પહેલાં જ એક માતા પુત્રી સાથે એક સામૂહિક દુષ્કર્મ થયું હતું ને ઘટનાની અંદર સમગ્ર કેસ સુપ્રીમ કોર્ટ સુધી પહોંચી ગયો હતો, પરંતુ મેટર એમના વાણી સ્વતંત્રતાની હતી, એટલા માટે સુપ્રીમ કોર્ટે આ પ્રકારનું એક નિવેદન આપ્યું છે. આભાર ધવલ સમગ્ર વિગતો બદલ. તો આ સાથે સમગ્ર વિશ્વમાં કોરોના ફરી એકવાર ભરડો લઈ રહ્યો છે. કોરોનાનો ખતરો ફરી એકવાર જોવા મળી રહ્યો છે. ત્યારે કોરોનાના ભયના કારણે જે ત્રીજા ડોઝ લેવાની ઉદાસીનતા શરૂઆતમાં લોકોમાં જોવા મળી હતી એ હવે પડાપડીમાં પરિવર્તિત થઈ ગઈ છે. લોકો રસીકરણ કેન્દ્ર પર પડાપડી કરી રહ્યા છે ત્રીજો ડોઝ લેવા માટે, પરંતુ રસી જ નથી, રસીની અછત છે. ત્યારે એક તરફ જ્યારે શરૂઆતમાં આ વસ્તુ થઈ હતી, આ વાત મુદ્દો બન્યો હતો, ત્યારે ઋષિકેશ પટેલ આરોગ્ય મંત્રી દ્વારા કહેવામાં આવ્યું હતું
કે એ સમયે ઉદાસીનતા હતી, તે કારણસર રસી મંગાવાઈ ન હતી, એક્સપાયર ન થઈ જાય તે માટે. પરંતુ હવે ધીરે ધીરે કેન્દ્ર સરકારને પણ હાલ કહેવામાં આવ્યું છે, કેન્દ્ર સરકાર પાસે પણ અપીલ કરવામાં આવી છે અને રસી મોકલવામાં આવી રહી છે. વડોદરા ખાતે રસીની અછત સર્જાઈ તો અમદાવાદના અર્બન હેલ્થ સેન્ટર પર રસીનો પૂરતો જથ્થો હાલ મૂકવામાં આવ્યો છે. લોકોને ધર્મના ધક્કા નહીં ખાવા પડે, અર્બન હેલ્થ સેન્ટર પર રસી મળી જશે. તો આ સાથે જ વિશ્વભરમાં જે કોરોનાનો કહેર જોવા મળી રહ્યો છે, 1 લાખથી વધુ કેસ જોવા મળી રહ્યા છે. કારણ 31મી ડિસેમ્બરની ઉજવણી. ડોક્ટરોએ ચેતવણી આપી હતી, તેમ છતાં અનેક દેશોના લોકો ન માન્યા અને ઉજવણી કરીને એનું પરિણામ હવે ભોગવવામાં આવશે. આ સાથે સમગ્ર વિગતો મેળવીશું સંવાદદાતા કૃણાલ શર્મા પાસેથી. જી કૃણાલ. બિલકુલ, જે રીતે સમગ્ર દેશમાં નવા વર્ષની ઉજવણી બાદ કોરોના કેસમાં ખૂબ જ વધારો થયો છે, સાથે જ કોરોનાથી મોતના આંકડા પણ વધ્યા છે. છેલ્લા 7 દિવસમાં જ દુનિયામાં 30 લાખથી વધુ કોરોના કેસ નોંધાયા છે અને 10,000થી વધુ લોકોના મોત થયા છે. સૌથી વધુ કેસ જાપાનમાં છે કે જ્યાં 10 લાખ જેટલા કોરોના કેસ નોંધાયા છે અને ત્યાં 2,000થી વધુ લોકોના મોત થયા છે. આ જ પરિસ્થિતિ ચીનમાં પણ છે, ત્યાં પણ 10 લાખ જેટલા કેસ નોંધાયા છે અને ત્યાં પણ 2,000થી વધુ લોકોના મોત થયા છે. પરંતુ આ જ સમાચારોને, આ દ્રશ્યો નિહાળીને ક્યાંક હવે લોકો પોતાનો બુસ્ટર ડોઝ અને વેક્સિન લેવા માટે પડાપડી કરે છે. જેમાં વડોદરાની વાત કરું તો છેલ્લા 15 દિવસથી વડોદરા શહેરમાં કોવેક્સિન ઓછા માત્રામાં છે અને કોવિશિલ્ડ તો બિલકુલ છે જ નહીં. તેના કારણે લોકો વેક્સિનેશન સેન્ટર જાય છે બુસ્ટર ડોઝ લેવા માટે, પરંતુ ત્યાં બુસ્ટર ડોઝ મળતો નથી. પાલિકા દ્વારા દર વખતે 2 દિવસમાં વેક્સિન હશે તેવા જવાબ આપવામાં આવે છે, પરંતુ 2 દિવસ પહેલા ફક્ત 80 ડોઝ વડોદરામાં કોવિશિલ્ડના આવ્યા હતા, તે પણ એક જ અર્બન હેલ્થ સેન્ટર પર આવ્યા હતા, તે પણ ખતમ થઈ ગયા છે અને તેના કારણે હજુ 2-3 દિવસ વેક્સિનેશન સેન્ટરો બંધ રહેશે. આરોગ્ય સમિતિનું કહેવું છે કે 2-3 દિવસમાં વેક્સિન આવી જશે, પરંતુ અમદાવાદમાં પણ આ પરિસ્થિતિ છે. ત્યાં હાલ અર્બન હેલ્થ સેન્ટરોમાં કોવેક્સિન તો મળી શકે છે, પરંતુ કોવિશિલ્ડ નથી મળતી. ત્યારે કોવિશિલ્ડ ક્યારે આવશે તેની રાહ લોકો જોઈ રહ્યા છે. એટલે કે જે રીતે કોરોના કેસ વધી રહ્યા છે અને કોરોનાથી મોતનો આંકડો વધી રહ્યો છે, લોકોમાં ફફડાટ છે અને તેને લઈને વેક્સિનેશન સેન્ટરો પર કતારો અથવા તો વેક્સિન સેન્ટર બંધ જોવા મળી રહ્યા છે. આભાર કૃણાલ સમગ્ર વિગતો બદલ. તો આ સાથે વિશ્વમાં કોરોનાનો ડર તો છે જ, પરંતુ બીજી બાજુ રાજકોટના મહાનગરપાલિકાના આરોગ્ય વિભાગમાં જે કર્મચારીઓ છે તેમના દ્વારા શિસ્તતાનું પાલન નથી કરવામાં આવતું. તેઓ જે તેમનો આવવાનો સમય છે તેના કરતાં મોડા આવી રહ્યા છે. ત્યારે જે અધિકારી છે તેમના દ્વારા ટકોર કરવામાં આવી છે. તેમને કહેવામાં આવ્યું, ડૉક્ટર જયેશ દ્વારા ટકોર કરવામાં આવી છે. તેમણે એવું કહ્યું છે કે અરજદાર વહેલા આવી જાય છે, પરંતુ કર્મચારીઓ મોડા આવે છે. શું કહ્યું છે તેમણે સમગ્ર મામલાને કેવી એક્શન લેવામાં આવશે, સાંભળીએ. વિવાદ જેવું કશું નથી, આ રૂટીન કામગીરીનો એક ભાગ જ હતો. દરેક કર્મચારીએ રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની કચેરી સમયે પોતે 10:30 સવારે આવી જવું જોઈએ. ઘણી વખત મારા ધ્યાનમાં ઘણા પ્રશ્નો આવ્યા હતા કે અરજદારો ઘણી વખત વહેલા આવી જતા હોય છે, પરંતુ ઓફિસના અમુક સ્ટાફ છે ઘણી વખત થોડો મોડો આવતો, એના કારણે ઘણા અરજદારોનું કામ છે એ ખોરંભે ચડતા હોય છે. તો આના એક ભાગરૂપે જ તે ગઈકાલે મેં સવારે 10:30 વાગે તમામ સ્ટાફના છે હેડ કાઉન્ટ છે એ કરેલ હતા. ટોટલ 11 કર્મચારીઓની નોટિસ છે ઇસ્યુ કરવામાં આવી છે. એમાં અધિકારી અને કર્મચારી બંને લોકો આવી ગયા. તો આ સાથે જમ્મુ કાશ્મીરમાં એક તરફ રાજૌરીમાં જે આતંકી સંગઠનો દ્વારા ટાર્ગેટ કિલિંગની ઘટના કરવામાં આવી છે. 31 ડિસેમ્બર 1 જાન્યુઆરીના રોજ ટાર્ગેટ કિલિંગની ઘટના બની હતી. હિન્દુ પરિવારોને ટાર્ગેટ કરવામાં આવી રહ્યા છે. પહેલાં 4 હિન્દુ પરિવારના લોકો મોતને ભેટ્યા. બીજી બાજુ આઈડી બ્લાસ્ટમાં એક બાળકનું મોત થયું, અનેક લોકો ઇજાગ્રસ્ત થયા. આ મામલે જે સમગ્ર જે તમામ જે લોકો છે જે મૃત્યુ પામ્યા છે તેમના આજે અંતિમ સંસ્કાર કરવામાં આવ્યા. તો આ સાથે જ વિરોધના સૂર પણ સ્થાનિકો દ્વારા ઉઠાવવામાં આવ્યા છે. બંધનું એલાન પણ વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ તથા અનેક સંગઠનો દ્વારા આપવામાં આવ્યું છે. વધુ વિગતો શું છે જાણીશું સહયોગી કિન્નરીબેન પાસેથી. બિલકુલ કશિશ, જે પ્રમાણે હિન્દુઓની હત્યા થઈ રહી છે જમ્મુ કાશ્મીરની અંદર, ખૂબ જ ગંભીર બાબત છે અને તેના પર અત્યારે કાર્યવાહી પણ કરવામાં આવી રહી છે. જો વાત કરવામાં આવે આ ઘટનાઓની, તો રાજૌરીની અંદર જે હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો તેની અંદર એક બાળક સહિત 5 જેટલા હિન્દુઓની હત્યા કરવામાં આવી હતી. ઉપરાંત જો વાત કરવામાં આવે આ ઘટનાને પગલે ખીણની અંદર આક્રોશનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે અને પરિસ્થિતિને થાળે પાડવા માટે થઈને અત્યારે તમામ પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે. આભાર કિન્નરી સમગ્ર વિગતો બદલ. તો આ સાથે જ રાહુલ ગાંધીની ભારત જોડો યાત્રા નાનકડા બ્રેક બાદ ફરી એકવાર શરૂ થઈ છે. ઉત્તર પ્રદેશથી શરૂ થઈ હતી. ઉત્તર પ્રદેશ ત્યારબાદ જે આખા ઉત્તર ભારતમાં જવાની છે, ત્યારે પંજાબમાં રાહુલ ગાંધીની ભારત જોડો યાત્રા પ્રવેશે તે પહેલાં જ તેમને ધમકી આપવામાં આવી છે. કોણે ધમકી આપી, શું ધમકી આપવામાં આવી છે, જાણીશું સહયોગી પ્રતિપાલ પાસેથી. જી પ્રતિપાલ. જી ચોક્કસથી કશિશ, જે રીતે રાહુલ ગાંધીની જે ભારત જોડો યાત્રા છે તેઓએ 9 દિવસનો વિરામ લીધો હતો દિલ્હીમાં. ત્યારબાદ દિલ્હીથી આ યાત્રાની ફરીવાર જ્યારે શરૂઆત થઈ
થઈ છે, ત્યારે પંજાબમાં આ યાત્રા પહોંચે તે પહેલાં જ SFJ સંગઠન છે, એટલે કે શીખ ફોર જસ્ટિસ સંગઠન દ્વારા રાહુલ ગાંધીની ભારત જોડો યાત્રા છે તે ધમકી આપવામાં આવી છે અને કહેવામાં આવ્યું છે કે જો રાહુલ ગાંધીની ભારત જોડો યાત્રા પંજાબમાં પ્રવેશે તો તેના જે પરિણામ છે તે સારા નહીં આવે અને ખાલિસ્તાન સમર્થકો જે છે તેઓના પણ જે અલગ અલગ દિવાલ ઉપર ત્યાં નારા લગાવવામાં આવ્યા છે અને તેઓએ લખ્યું છે કે ઘર ઘર દહેશતનો સામાન પણ પહોંચી ગયો છે, જો રાહુલ ગાંધીની ભારત જોડો યાત્રા પ્રવેશે તો તેના પરિણામો સારા નહીં આવે. આભાર પ્રતિભાત સમગ્ર વિગતો બદલ. તો એક તરફ રાહુલ ગાંધીને ભારત જોડો યાત્રાને લઈને જે ધમકી મળી છે તેના પર કેવી કાર્યવાહી કરવામાં આવશે તે જોવાનું રહેશે, પરંતુ આ સાથે કરજણમાં એક ગમખ્વાર દુર્ઘટના બની છે, ગમખ્વાર અકસ્માત સર્જાયો છે. એવી દુર્ઘટના કે જેમાં એક જ પરિવારના 4 લોકો છે તે મકાનની દિવાલ ધરાશાયી થતાં દટાયા. એક વ્યક્તિએ પોતાનો જીવ ગુમાવ્યો, 3 લોકો ઈજાગ્રસ્ત થયા છે. મકાન રિનોવેશન દરમિયાન આ દુર્ઘટના ઘટી હતી. વધુ વિગતો મેળવીશું સંવાદદાતા સુનિલ પટેલ પાસેથી ફોન લાઈન પર. જી સુનિલ. ચોક્કસથી જણાવી દઉં કે કરજણ તાલુકાના બામણ ગામ ખાતે પટેલ ફળિયાની અંદર એક દુર્ઘટ ઘટના બની છે. જે રિનોવેશન મકાનનું કામ ચાલી રહ્યું હતું તે દરમિયાન મકાનની દિવાલ ધરાશાયી થતા ત્યાં શ્રમજીવી તરીકે કામ કરતા 4 જેટલા મજૂરો જે કરજણ ફાયર વિભાગને કોલ મળતા ફાયરની ટીમ ઘટના સ્થળે પહોંચી અને 3 દટાયેલા મજૂરોને બહાર કાઢવામાં આવ્યા છે, જ્યારે એકનું ઘટના સ્થળે મોત નીપજ્યું છે. જી આભાર સુનિલ સમગ્ર વિગતો બદલ. તો 4 લોકો દટાયા હતા. ઈજાગ્રસ્તો જે 3 ઈજાગ્રસ્ત છે તેમને હોસ્પિટલમાં સારવાર અર્થે ખસેડાયા છે, જેમાં એક વ્યક્તિનું મોત પણ થયું છે. તો આ સાથે જ રાજ્યભરમાં ઠંડીની શીત લહેર જોવા મળી રહી છે. ઠંડા ઠંડા પવનો ફૂંકાઈ રહ્યા છે. હવામાન વિભાગે આગાહી કરી છે કે આગામી દિવસોમાં તાપમાનમાં વધઘટ જોવા મળી શકે છે. ડ્રાય એર ફૂંકાશે તેવું પણ હવામાન વિભાગ દ્વારા કહેવામાં આવ્યું છે. શું વિસ્તૃત માહિતી આપવામાં આવી છે હવામાન વિભાગ દ્વારા, સાંભળીએ. अगले 5 दिन में उधर ड्राई रहेगा. गुजरात में बारिश होने का कोई संभावना नहीं है और डे टेम्परेचर अभी जो रिकॉर्ड हो रहा है मोस्टली बिलो 30 डिग्री सेल्सियस है और अब अगले 2-3 दिन में डे टेम्परेचर 1-2 डिग्री घट सकता है, लेकिन नाइट टेम्परेचर यानी मिनिमम टेम्परेचर 1-2 डिग्री बढ़ सकता है, लेकिन मोस्टली नो लार्ज चेंज में रहेगा, लेकिन टेंडेंसी बढ़ने का टेंडेंसी रहेगा. और कल परसों विंड भी थोड़ा रहेगा, ठंड भी महसूस होगा. डे टेम्परेचर 1-2 डिग्री डाउन जाएगा. તો એક તરફ હવામાન વિભાગ દ્વારા આગાહી કરવામાં આવી છે, રાજ્યમાં તાપમાનનો પારો ગગડી શકે છે. હાડ થીજવતી ઠંડીનો સામનો ગુજરાતીઓ કરી રહ્યા છે. આ સાથે કડકડતી ઠંડીમાં કચ્છમાં એક યુવાને પોતાનો જીવ ગુમાવ્યો છે. અંજાર મહાનગરપાલિકાના બાગ પાસેથી તેનો મૃતદેહ મળી આવ્યો છે. એક યુવાને ઠંડીના કારણે પોતાનો જીવ ગુમાવ્યો છે. ત્યારે હાલ પ્રાથમિક તારણ તો એ જ સામે આવી રહ્યું છે કે ઠંડીના કારણે તેની મોત થઈ હોય. પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ ઠંડીથી મોત થયાનું અનુમાન સેવાઈ રહ્યું છે. આગળ હાલ કાર્યવાહી પણ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. તો હાડ થીજવતી ઠંડી પડી રહી છે. બીજી તરફ ગાઢ ધુમ્મસના કારણે અમદાવાદમાં ફ્લાઇટ્સને પણ પ્રભાવ એના પર પડી રહ્યો છે. અનેક એવી ફ્લાઇટ્સ છે કે જેના પર વિઝિબિલિટી ઓછી થવાના કારણે જે મોડી પડી છે. 9થી વધુ ફ્લાઇટ્સ એવી છે વિઝિબિલિટી ઘટવાને કારણે, ધુમ્મસનું પ્રમાણ વધવાને કારણે મોડી પડી છે. વિવિધ શહેરોમાં જતી ફ્લાઇટ્સ મોડી પડતા મુસાફરો પણ પરેશાન થયા છે. હાડ થીજવતી ઠંડી, બીજી તરફ ધુમ્મસનું વધતું પ્રમાણ, જેના કારણે ફ્લાઇટ્સ પ્રભાવિત થઈ છે. તો રાજ્યભરમાં તો ઠંડીની વાત થઈ ગઈ, પરંતુ દેશભરમાં ઠંડીને લઈને કેવો માહોલ છે. ઉત્તર ભારતમાં કડકડતી ઠંડી થઈ રહી છે. તાપમાન છે માઇનસમાં જઈ રહ્યું છે. હિમાલય રેન્જ પર જે બરફવર્ષા સતત વધી છે, જેના કારણે દેશભરમાં અસર થઈ છે. કેવું તાપમાન છે દેશભરમાં, કેવો માહોલ છે, કયા કયા દેશમાં કેવા એલર્ટ આપવામાં આવ્યા છે, જાણીશું સહયોગી જંખના પાસેથી. જી જંખ. કશિશ, રાજ્ય સાથે દેશભરમાં અત્યારે કાતિલ ઠંડીનું મોજું ફરી વળ્યું છે. અનેક સ્થળો પર ઠંડીના કારણે થઈને લોકોના મોત નીપજ્યા છે. ત્યારે જો હવામાન વિભાગની આગાહી કરવામાં આવી છે, આગામી 3 દિવસ પણ હજી વધુ વરસાદ થવાની સંભાવનાઓની સાથે કાતિલ ઠંડી પડી રહી છે. મહત્વની વાત એ છે કે ઉત્તર ભારતના વિસ્તારોમાં હાડ થીજવતી ઠંડીના કારણે લોકો મોતને ભેટી રહ્યા છે. ત્યારે સતત હરિયાણામાં પણ તાપમાનનો પારો ગગડી રહ્યો છે. 5 ડિગ્રીએ તાપમાનનો પારો પહોંચી ગયો છે. પંજાબ, હરિયાણા, રાજસ્થાન દરેક સ્થળો પર
જે રીતે હવામાન વિભાગ દ્વારા આગાહી કરવામાં આવી છે, ઠંડીનો પ્રકોપ દિવસે ને દિવસે વધી રહ્યો છે. સાથે જ જો ઉત્તર ભારતની વાત કરવામાં આવે, ટ્રેન પર પણ તેની બહુ મોટી અસર પડી રહી છે. 247 જેટલી ટ્રેનો પોતાના નિયમિત સમયથી લેટ પડી રહી છે અને સાથે જ 47 જેટલી ટ્રેનોને રદ કરવામાં આવી છે. અનેક અત્યારે જે હવામાન વિભાગના કારણે જે ફેરફારો સર્જાયા છે, ત્યારે હાડ થીજવતી ઠંડીના કારણે લોકો ત્રસ્ત થયા છે. આભાર જંખના સમગ્ર વિગતો બદલ. એક તરફ હાડ થીજવતી ઠંડીના કારણે લોકો ત્રસ્ત થયા છે, હજી પણ થોડા દિવસ તાપમાનનો પારો ગગડે તેવી પણ શક્યતા છે. બીજી તરફ સુરતમાં રેલવે સ્ટેશન પર એક બાળકીનું અપહરણ કરવામાં આવ્યું હતું. રેલવે સ્ટેશન ઉપરથી પ્લેટફોર્મ નંબર 1 પરથી બાળકીનું અપહરણ થયું હતું, જે બાળકીને શોધી કાઢવામાં આવી છે. સુરત રેલવે પોલીસે બાળકીને શોધી કાઢી છે. જાણીશું સમગ્ર વિગતો સંવાદદાતા આઝમ સાલે પાસેથી. જી આઝમ. જે આખી ઘટના જે છે તે ખરેખર ચોંકાવનારી હતી, કારણ કે સુરત રેલવે સ્ટેશનના પ્લેટફોર્મ નંબર 1 ઉપરથી એક બાળકીને અપહરણ કરવાની બનાવ સામે આવ્યો હતો. બાળકી પોતાના પરિવાર સાથે પ્લેટફોર્મ પર સૂતી હતી, ત્યારે એક અજાણી મહિલા આવી હતી અને બાળકીને એની પરિવારમાંથી ઉંચકીને અપહરણ કરીને લઈ ગઈ હતી. સીસીટીવીના આધારે રેલવે પોલીસ, રેલવે એલસીબીએ તપાસના ચક્રો ગતિમાન કર્યા હતા. હાઈવે સુધી આ ફૂટેજની તપાસ કરવામાં આવી હતી. કડોદરા સુધી આ ફૂટેજ પોલીસને લઈ ગઈ હતી અને ત્યારબાદ વધુ મહેનત કરવામાં આવી હતી અને મહિલા સહિત બાળકીને પોલીસે રેસ્ક્યુ કરાવી લીધી છે. હાલ સત્તાવાર રીતે સુરત રેલવે પોલીસનું ડિપાર્ટમેન્ટ કંઈ બોલવા તૈયાર નથી, પરંતુ મોડી સાંજ સુધીના અંદર સત્તાવાર રીતે જાહેરાત કરશે. પરંતુ જે સુરત રેલવે અને રેલવે એલસીબીની જે મહેનત છે તે રંગ લાવી છે, કારણ કે સરે જાહેર પ્લેટફોર્મ ઉપરથી જે બાળકીનું અપહરણ થયું હતું, પોતાના પરિવારથી છૂટી થઈ ગઈ હતી, તે ફરી એકવાર પોતાના પરિવાર સુધી પહોંચી ગઈ છે સહી સલામત. સમાચારોમાં આગળ વાત કરીએ તો ભાવનગરના વલ્લભીપુરમાં પેટા કેનાલમાં ગાબડું પડ્યું. 10 ફૂટ ઊંડું ગાબડું પડ્યું, જેના કારણે ખેડૂતો પાયમાલ થઈ ગયા છે. ખેડૂતોની ચિંતામાં વધારો થયો છે. ચણાના ઊભા પાકને ખૂબ નુકસાન થયું છે. શું છે સમગ્ર મામલો, સાંભળીએ. 12 વર્ષથી નહેર પાણી છોડ્યું જ નહોતું સાહેબ. હવે 12 વર્ષે છોડ્યું એને. અમારા રવિ પાક અત્યારે જે શિયાળાનો છે એ અત્યારે પાકવા આવી ગયો છે. હવે મારે એ આખા ખેતરના નિશાળના ઓલામાં આખું ખેતર ભરાઈ ગયું છે, પાણીનું સણ્યા છે ચાલુ ઓલામાં. તો હવે એનું અમારે શું કરવું? આ કેનાલ ટેસ્ટિંગ કરવામાં તોડી નાખી, અંદર પાણી ત્યાં પ્રેશરથી તૂટી ગઈ અને ખેડૂતોના ખેતરમાં રવિ પાક આખો જે વાવેલો હોય બિનપિયત એ ભરાઈ ગયો. હવે એ પાક જ નિષ્ફળ જાય અને એટલા વર્ષથી અહીંયા કેનાલ હોવા છતાં અમને ક્યારેય ખરીફ કે રવિમાં ક્યાંય લાભ મળ્યો નથી અને અમુને નુકસાનપૂર્વક અમારા ખેતરોમાં ગણાય. જો આવી રીતની પડી જ રહે તો અમે પૂરું વાવેતર ન કરી શકીએ જે કરતા થાય. અને હવે આનો લાભ મળવાને બદલે નુકસાન કરતા કેનાલ થઈ છે. તો વહેલામાં વહેલી તકે સરકારે આ યોગ્ય સમારકામ કરી અને ખેડૂતોને નિયમિત પાણી મળે એવું આયોજન કરવું જોઈએ. સૌરાષ્ટ્રની નર્મદા કેનાલ પર અવારનવાર ગાબડા પડવાથી ખેડૂતો પરેશાન છે, તો બીજી તરફ ખેડૂતોને સિંચાઈ માટે પૂરું પાણી મળતું નથી. વલ્લભીપુર તાલુકાની અંદર મોટા ભાગે ભાલ વિસ્તાર આવેલો છે, જ્યાં ચોમાસા સિવાય ખેતરોમાં પાણી મળતું નથી, ત્યારે નર્મદાના પાણી સિવાય બીજો કોઈ રસ્તો રહેતો નથી. આપને હું દ્રશ્યો બતાવવાનો પ્રયત્ન કરીશ. થોડા મહિના પહેલા નર્મદા નિગમની લીંબડી શાખાની પેટા કેનાલ જે રામપર ગામ તરફથી ભાલ પંથકના ગામડાઓ તરફ જઈ રહેલી કેનાલનું સમારકામ કરવામાં આવ્યું હતું અને પહેલી જ વાર પાણી છોડાતા 10 ફૂટ જેવડું ગાબડું પડી જવા પામ્યું હતું. હજારો લીટર પાણી ખેતરોમાં ફરી વળ્યું છે, ત્યારે ખેડૂતોને પડ્યા પર પાટું સમાન પરિસ્થિતિ સર્જાઈ છે. સરકાર દ્વારા નહેર તો બનાવવામાં આવી છે, પરંતુ આજ દિન સુધી ખેડૂતોને ગાબડા પડવા પૂરતું પાણી મળતું નથી. પરંતુ આ ગાબડા પડવાથી ખેડૂતોમાં આવેલા ઊભા પાકને ભારે વ્યાપક નુકસાની વેઠવાનો વારો આવી રહ્યો છે. જયદીપ પરમાર, સંદેશ ન્યૂઝ, વલ્લભીપુર.